Welcome to LMS session. Today we are going to discuss about environmental structural drawing using CAD. It is a practical subject for fifth semester civil engineering, environmental and PhD students. In this subject, we will discuss eighth practical, that is slow slant filter. Myself, Girish Y. Halikiri, lecturer, Anjuman Islam Polytechnic, Gadag. Course content. In this practical, we will discuss about the theory of filtration and types of filters. What are the concepts which are been involved in the what are the basic criteria for by which the filtration of the water will be takes place ಅನ್ನೋದನ್ನು discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then next we will discuss about the construction and working of the slow sand filter. And we will know that we will come to know that how to draw the plan and sectional elevation of the slow sand filters. And we will also ask the some MCQs regarding the this experiment also. In this practical session, eighth experiment, we will draw the plan and sectional elevations of the slow sand filter for given design details. Filtration ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Filtration is one of the most important operations in the water treatment process. Because ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏರಿಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಡೆಡ್ ವಿತ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ Right, because suspended particulate matters which are been present in ಅಥವಾ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ಲು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ particulate matters ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಡೆಡ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ which are been present in the water will not be removed by any other processes. The filtration can remove all the suspended particulate matters ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ದರ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಒಡಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಲರು ಟೇಸ್ಟು ಅಲ್ದನೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಗಿನ್ ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೀಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ after removing a larger size of particle by the sedimentation, water still contains fine suspended materials and some bacteria. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ even after the treatment ಇದರಿಂದ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಡೆಡ್ ವಿತ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸು ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು pathogenic ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to be go for the filtration only. Next, the process of passing of the water through the filter media is called filtration. Filter media ಅಂತಂದ್ರೆ it is consist of a layer of sand ಮತ್ತು gravel ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. When the water is passes through this filter media, the quality of the physical, chemical, biological quality of the water will be get improved. ಹಿಂಗ the process of passing of the water through the filter media is called as a filtration ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Next, filtration is the physical chemical process for separating the suspended colloidal impurities from water by passing through the porous bed made of gravel and sand. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ chemical changes, so biological changes in the occur will be biological characteristics of the water will be get improve ಆಗ್ತದೆ due to actions of many actions will be going on the ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗುವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ physical impurities, suspended particulate matters, colloidal impurities, ಅಥವಾ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Actually, sedimentation added with the coagulation cannot remove all the suspended and colloidal impurities. To make the water fit for drinking, filtration is must. Other now already I have told you that sedimentation added with coagulation that treatment processes does not remove the 100% suspended particulate matter. So ಅಥವಾ colloidal impurities ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರ it removes all the 90 to 99 95 to 99% of the suspended particulate matter ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. BOD ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ 95 ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 98% ವರೆಗೂ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. 25% ಕಲರ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ 40 to 60 ppm ನಷ್ಟು ಟರ್ಬಿಡಿಟಿಯನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್. ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ when the water is passes through the filter media. Following actions will be takes place by which ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ water will be get purified. These actions are also called as theory of filtration ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. Mechanical straining action ಅಲ್ಲಿ filtration ಆಗ್ತದೆ. That is, the sand bed contains a large number of the voids. When water is passes through these voids, suspended matters that are too large to pass through are retained on the surface of the sand bed. This action is called mechanical straining, which remove suspended particles. Mechanical straining ಅಂದ್ರೆ ಜಾಲರಿ ಹಿಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sand particles contains a numerous number of the voids ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ suspended particulate matters whose sizes are larger than that of the voids of the sand. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ the particles will be get trapped on the top surface of the sand. This is how it removes the suspended particulate matters whose size is larger than that of the voids of the sand. ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಜ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಈ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಾಲರಿ ಹಿಡಿತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಚಹಾವನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಜಾಲರಿ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದಾಗ ಬರೀ ಟೀ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೂ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಳಗೂ ಸಹ filtration will be takes place. That process is called as a separation of large size suspended particulate matters from the water is called as a mechanical straining ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Sedimentation ಅಂದ್ರೇನ the voids in the sand bed act as a number of sedimentation basins in which small suspended particulate matter settle down upon the sides of the sand bed. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕನೂ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ದೇರ್, ಈಚ್ ವಾಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಸಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ that is detention period ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ finer suspended particulate matters present in the water will be get deposited due to sedimentations in the voids ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಸಹಿತ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ particulate matter ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕನೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
Microorganisms makes a film around the sand particle. Microorganisms ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು that algae ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡರ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡರ್ಟಿ ಲೇಯರ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನೋ ಇಟ್ ಡಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕನೂ ಸಹ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, classification of filters. Filters are broadly classified into the following two types. Gravity filters ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, pressure filters ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Gravity filters ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ in this filter water is allowed to flow into the filter media under the gravity. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋಸ್, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ percolated into the this filter media. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ನಾಗದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ರಿಮೂವ್ ದ BOD, COD, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಸ್. ಜನರಲಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂಟೆಡ್ ಜನರಲಿ ಅಲಾಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Because the rate of filtration of slow sand filter is very less. It is about 100 to 200 liters per meter square per hour ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಸರ್ವ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಟೌನ್ಗೆ ಸಿಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. It is initial investment cost will be much more ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ this sand filters or slow sand filters are adopted for the small towns only. When water is passed through the filter media, physical, chemical, biological characteristics of water will be get improved considerably. ಅದರೊಳಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಅದಲ್ರಿ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿರಲಿ, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತವ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟು, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರು, ಓಡರು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Filtration of the slow sand filter is combination of straining, absorption, biological action. This has been already discussed in the theory of filtration. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ filtration of water will be takes place due to these actions. Mechanical straining ಮೂಲಕ filtration ಆಗ್ತದೆ, absorption ಮೂಲಕ ಆಗ್ತದೆ. That is sand particles contains some charge ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. It will absorb water, opposite charge ಇಕ್ಕಂತ impurities ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾರ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಬೈ ದ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. This is the construction details of the slow sand filter. This is how it looks. ಇದೇನು ಹೊಂದಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೋ ವಾಟರ್ ಟೈಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದ. ಇನ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಇನ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತದಪ್ಪ,
ಬೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು 2 ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ, ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ 4 ಲೇಯರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸು? 4 ಲೇಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ಲಿ ಫೈನ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎ ಬೇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಡ್ ಇನ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ನಾಗ ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಟು ಅ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 0.2 to 0.3 ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 2 to 3 ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಟು ಎ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ? The coarse sand size ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ whites present in the coarse sand do not allow the fine sand to pass through it. ಆ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಲ್ ಈಸ್ ಲೇಡ್ ಇನ್ 4 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾವಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಲ್ ಸೈಜಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ 3 to 6 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 6 to 20 ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ 20 to 40 ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಬಾಟಮ್ 4 ಲೇಯರ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಟಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 40 to 60 ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. These coarse aggregates ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ? Give support to the sand. Okay. Next, the water is allowed to stand over the sand particles. The depth of water is called filter head. Okay. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ is allowed to enter into the slow sand filter. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಟನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಯೂಸ್. ಅಪರ್ಟನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ದಿಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪೈಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ when the water is percolates through, the losses will be occurred. That is suspended particulate matters will clog ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ it doesn't allow the water to be passed through into the filtration. Rate of filtration ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ losses will be observed. The difference in the height of the water in ಎಲ್ಲಿ the filtration chamber to the outlet chamber, ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ? when this loss of head reaches about ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2/3 of the height of this filter media ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2/3 of the height ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 0.9 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 60 to 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೀಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪರ್ಟನೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಹೆಡ್ ಲಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿಜೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದ್ರದೊಂದು ಪಿಜೋಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ರದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೊಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಔಟ್ಲೆಟ್ ಟೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾಪ್, ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ವಾಟರ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ನಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್. ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಇದೆ. These are the arrangements. That is, these are the underground drainage systems ಗಳಿರ್ತವೆ. This water will be takes this water into the outlet chamber ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. This we have to draw it. Okay. Next. Construction detail. It is consist of a watertight tank with underground drainage system, filter media and appurtenances. As I have already told that it is consist of a shallow watertight tank ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಟನೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್
top layer of a fine sand of effective size 0.2 to 0.3 mm. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಂತಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ, ಬಿಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಜಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ 0.2 ಟು 0.3 mm ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, D10/D60 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 to 3 ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 70 to 90 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಬಿಲೋ ದ ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ coarse sand is also been provided. The size of the coarse sand ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ whites do not permit fine sand to pass through it. ಆ size ಅಲ್ಲಿ ನಾವು coarse sand ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. The thickness of the coarse sand is about 30 centimeter. I have already told you that. The gravel is also laid in 4 layers. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ ಹೌದಲ್ಲ? Gravel is also laid in four layers. Smaller particles are the top layer ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರು, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರು ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಏನು ಹೊಂದಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 to 6 mm ಸೈಜ್ ಹೊಂದಿರ್ತವ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 to 20 mm, 20 to 40 mm ಮತ್ತು 40 to 60 mm ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ 4 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಈಚ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಟೇಲ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ. The water from the sedimentation tank enter into the slow sand filter through the submerged inlet as shown in figure. Correct ಅಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. Water from the sedimentation tank allowed to enter into the this filtration chamber through the submerged inlet. ಈ submerged inlet ಮೂಲಕ water will be enter into the filtration tank. Okay, next point. The water is allowed to stand over the bed to a depth equal to depth of the filter media. This water is allowed to stand over the filter media to a depth equal to the depth of the filter media. Filter media ಅಂತಂದ್ರೆ gravel is not taken into consideration. Sand is considered as, gravel is act as a supporting medium, but filtration ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟರ್ ನ ಟೂ ಮಚ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬಾರ್ದು. The depth of the water will be equal to the filter media depth of the filter media ಅಷ್ಟೇ ಇಡಬೇಕು. The depth of the sand ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಟೂ ಮಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಆನ್ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Water percolates through the sand bed and gets collected in the outer chamber through the underground drainage. Water will be, it is allowed to stand over the ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಈಸ್ ಪರ್ಕುಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ಕುಲೇಟ್ ಆಕೈತಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಔಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆನಾ? Fourth point. During filtration, filter media get clogged due to the impurities which poses the resistance to the passage of water or the loss of head increases. The outlet chamber filter water is taken out and further treatment. After collecting the water in the outlet chamber, collect that water will be taken out for further treatment. Next treatment of disinfection ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. During the filtration, filter may be get clogged due to the impurities and pose resistance to the passage of water and loss of head will be created. Filtration ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, the suspended particulate matters will be deposited in the body of the filter media and poses resistance to the flow of water in the filter. Thereby ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ loss of head will be created. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ? Loss of head ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ the difference in the height of the water level in the filter chamber and outlet chamber ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತೀವಿ, loss of head ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. When the loss of head reaches to the 60 centimeter, filtration must be stopped and 2 to 3 centimeter top sand is scraped and replaced with a clean sand before put back into the surface. When the loss of head is
2/3 of the height of the sand the height thickness ಅಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ 60 to 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರೀಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ the filter must be filtration ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ನಾಗ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ ಟಾಪ್ ಟು ಟಾಪ್ 2 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ put under the wash ಮಾಡ್ತೇವೆ and fresh sand will be placed before the filter is put into the operation. ತೆಗ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 to 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥರೌಲಿ ವಾಶ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ಡ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ whenever the next whenever the filter will be put under the washing for the next washing ನಾಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. Slow sand filters are effective in removing the bacteria up to 90 to 95%, up to 99%. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಹೊಂದಿರ್ತದ. ಅಬೌಟ್ 90 to 99% of the bacteria will be removed through the filtration. ಯಾವ ಫಿಲ್ಟರ್? ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಪ್ ಟು 50 to 60 ppm ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಕಲರ್ ಅಪ್ ಟು 25%. The rate of filtration is very slow. It is at a rate of 100 to 200 liter per meter square per hour. ಹಿಂಗಾಗಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಟೌನ್ಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಬಿಗ್ ಟೌನ್ಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೌನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. Unsuitable for treating highly turbid raw water. ಈ ಹೈಲಿ ಟರ್ಬಿಡ್ ರಾ ವಾಟರ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು 1 to 2 months ಅಂದ್ರೆ 3 to 8 ವೀಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ವಾಷಿಂಗ್. ಜನರಲ್ ದ ಥಿಯರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ವಾಷಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಇಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ when the head loss is more than ಎಷ್ಟು 2/3 of the height of the sand layer ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದ್ರ ಅಥವಾ when it reaches the 60 to 70 centimeter reach ಆತಂದ್ರ the filter will be put under the washing. Next, experiment number 8. Draw the sectional elevation of slow sand filter with the following details. Inlet chamber ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.9 meter wide, outlet chamber 0.9 meter wide, filtration chamber 3 meter wide. Assume the necessary data suitably. ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 0.9 meter ವೈಡ್. ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 0.9 meter ವೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಬರ್ 3 meter ಇದೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಡಾಟಾ ಸೂಟಬಲಿ. ಈ 3 meter ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಟ್ ಒಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇನ್ ಡ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು 0.3 meter ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡ್ರೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. 10 centimeter ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಪರ್ಫೋರೇಟೆಡ್ ಪೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಇನ್ನು ಸ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಅದು along with that the lateral drain ಅಂತೂ ಸಹಿತ longitudinal slope is about 1:100 ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1:200 ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಹೈಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 4 layers ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ 15 centimeter ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. 15 ನಾಲ್ಕಲೆ 60 centimeter ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಲೇಡ್ ಇನ್ 2 layers. ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ 70 centimeter ತೊಗೊಳ್ಳುವಂತ, ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ 30 centimeter ತೊಗೊಳ್ಳುವಂತ, ಅರೌಂಡ್ 0.9 to 1 meter ವರೆಗೂ ತೊಗೊಳ್ಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ 0.4 meter ಕೊಡ್ರಿ. This is how we have to draw in the water using the CAD. Inlet chamber, that is outlet chamber, sand filters, that is underground drainage systems, and telescopic outlet pipe. Okay, this is also outlet pipe. When this difference in the height of the water in the filter chamber and difference in the height of the water in the outlet chamber, ಈ height difference ಏನು ಕರಿತೀವಿ head loss ಅಂತ. When it reaches to the height of ಎಷ್ಟು centimeter 60 to 70 centimeter reach ಆತಂದ್ರೆ put under the washing. Some MCQs are also been asked. Answer this. The first stage in water treatment is ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು? ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ನು, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು
ಅಥವಾ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರಿಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎರಡು ಕೋಆಗುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sent for the distribution through over a tank or ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಮೂಲಕ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಫೈನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ. ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಮೂರು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್. ಇದ್ರ ಏನದು ಕೊಲೈಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಡೆಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಜಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಏರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ಮೂರು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. Wide space in the filtering media act as drain. Wide space in the filtering media. Whites ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಡ್ರೈನ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಇನ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ, ಟೈನಿ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಬೇಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋ, ಅಥವಾ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ. ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ, ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಬೇಸಿನ್ ತರ, ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತರ, ಸ್ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಟೈನಿ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಬೇಸಿನ್. Filters which requires more area for filtration is slow sando, rapid sando, pressure filter, ಅಥವಾ none of the above. No, I will already discuss that rate of filtration is very slow in the slow sand filter. It is about the 100 to 200 liters per meter square per meter square. Correct ರೀ, ಪರ್ 100 to 200 ಲೀಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್. BOD ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ. BOD ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇರಬಾರ್ದು. ಇರ್ಬೇಕು, ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಅದ್ರಾಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ 10 ppm, 25 ppm, 20 ppm ಅಥವಾ ನಿಲ್. BOD of the treated water should be ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Should be nil, because it should not contain any organic substances ಇರಬಾರ್ದು. So answer is D, that is nil. In plain sedimentation, particles settled as a result of action of sun rays, action of gravity, action of velocity of particles, none of the above. Plain sedimentation ನಲ್ಲಿ particles will be settled as a result of gravity ಮೂಲಕ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತವೆ. Answer is B. Okay. Next, we will discuss about how to draw this sectional elevations by using an AutoCAD. Okay, this has been already drawn. You see here, inlet chamber ಇದೆ, outlet chamber ಇದೆ. This is filtration chamber ಇದೆ, inlet pipe, submerged inlet pipe ಇದೆ. Width of the inlet chamber sorry, this inlet chamber ಆಗುತ್ತೆ. Inlet chamber is 0.9 meter, outlet chamber is 0.9 meter. Width of the filter media ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 meter ಇದೆ. ಡೆಪ್ತ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 0.3 meter. This gravel depth ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 centimeter layer ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 layers ಇದಾವೆ, that is 60 centimeter ಆಗ್ತದೆ. Sanded lays in 2 layers. Top layer 70 centimeter ತೊಗೊಳೋನು, ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ 30 centimeter ತೊಗೊಳೋನು. ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಇಡೋನು? 1 ಮೀಟರ್ ಇಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡು 0.4 ಮೀಟರ್ ಇಡ್ರಿ. ಮತ್ರಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್, ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವೇರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ CAD. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 0.3 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ರೂಪಾಯಿದು? 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು 4 ಲೇಯರ್, ಅಂದ್ರೆ 4 ಲೇಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 60 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್.
ಅಂದ್ರೆ 0.9 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. 0.3 ಪ್ಲಸ್ 0.6 ಅಂದ್ರೆ 0.9 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೀಟರ್. 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 0.3 ಮೀಟರ್ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್, 0.7 ಮೀಟರ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್? 2.4, 2.4 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ 0.6 ಅಲ್ರಿ, 3 ಮೀಟರ್, 3.3 ಮೀಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2.4 ಪ್ಲಸ್ 0.6, 3 ಮೀಟರ್, 3.3 ಮೀಟರ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್. ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. F8 ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆರ್ಥೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 0.9 ಮೀಟರ್. ಸಾರಿ, 3.3 ಅಲ್ಲ, ಆಫ್ಸೆಟ್ 0.2 ಮೀಟರ್. ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.9 ಮೀಟರ್. ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ RCC ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ 0.2 ಮೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಬರ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮೀಟರ್. ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ 0.2 ಮೀಟರ್. ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ದು ಬಿಡ್ತು 0.9 ಮೀಟರ್. ಥಿಕ್ನೆಸ್ 0.2 ಮೀಟರ್. ಆತ್ರಿ? This is inlet chamber, filtration chamber. This is outlet chamber. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಇದು ಬೆಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ 0.2 ಮೀಟರ್, 0.3 ಮೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಡೆಪ್ತ್ ಈಸ್ 0.3 ಮೀಟರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. 0.3 ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಇದನ್ನ? ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 0.3 ಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಗ್ರಾವೆಲ್ಗಳನ್ನ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂದ್ರೆ 0.6 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ 0.6 ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಅನ್ರಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಗ್ರಾವೆಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಡ್ ಇನ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡು 0.3 ಮೀಟರ್, ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡು 0.7 ಮೀಟರ್. ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕೋಣಂತ. ವಾಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಣಪ್ಪ? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಮೀಟರ್. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು? 0.4 ಮೀಟರ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಚಾಂಫರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಈ ಲೈನ್, ಈ ಲೈನ್. This is inlet chamber. ಕರೆಕ್ಟ್ರಿ? ಆಫ್ಸೆಟ್ 0.45. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಚಾಂಫರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ. Submerged inlet pipe. Diameter is 0.2 meter. 0.1 center.
ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರೌಂಡ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಹೆಡ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೈಪ್ದು ಒಂದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ 0.075 ಶ್ಯಾಂಫೋರ್ ಅಂತ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋಣ. ಇದೊಂದು 0.1 ತೋರಿಸಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ 0.05 ಫ್ಲೋಟ್ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು 0.1 ಥಿಕ್ನೆಸ್ 0.05 ಟ್ರಿಮ್. ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ತೋಡ್ರಿ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಅನ್ರಿ 0.05. ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಫ್ಲೋಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಆಫ್ಸೆಟ್ 0.01. ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಟ್ರಿಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಸರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್.
ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is inlet chamber, this is the filtration chamber, this is adjustable telescopic tube, outlet chamber, this is outlet. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಆರ್ಕ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ the center ಈ ಥರ ನೀವು ಈ ಕಡೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ this width is 0.9 meter, 3 meter. This inside dimension is 0.9 meter. Head loss already, the head loss is linear. Point. Okay, underground drainage on ತೋರಿಸ್ರಿ. That is rectangle 10 centimeter diameter. Shift ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು at ಅಂತ ಬರೋದು 0.1 comma height is 0.3. ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ F3 ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರೇರ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೂವ್ ಅರೇ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ 1, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಒಂದು 8 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. 8 ರೋ ಆಫ್ಸೆಟ್ 0, ಕಾಲಮ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ 500 ಕೂಡ 0.5 meter. Next you can remove these two, delete. This is how you have to do. Underground drains, lateral drains, this is called underground drainage. The slope is 1:100 to 1:200. This is also longitudinally sloped. ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿ ಬಿಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. This is a concrete slab, concrete, enter, support, enter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಯಾರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತಗೊಂಬರ್ರಿ. ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ರಿ, ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಒತ್ತಿಬಿಟ್ಟು 0.05 ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ 0.05 ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಯಾಂಡು ಗ್ರಾವೆಲ್ ತೋರಿಸೋಣ.
ಸ್ಯಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ ಯಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಆತ್ರಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕೂಡ ಎಂಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಗ್ರಾವಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಚ್ ಅಂತವ್ರಿ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹನಿ ಕೋಂಬ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಭಾಳ ಹತ್ತತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ 0.3 ಕೊಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಟ್ ಇದು ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಲೀನಿಯರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 0.3 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟೀನಿ inlet chamber. The water will be moved like this and percolate into it, and with the help of drainage systems, it will be collected in the outer layer. ಆಮೇಲೆ with ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಯಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅರ್ಥಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಟು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬರ್ಬೋಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ವರ್ಧನ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತಿದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದು 0.75 ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಸಣ್ಣದು ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಬರ್ಲ ಇದು ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೋಣ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಬರ್ multiple text edit this is inlet okay inlet chamber this will be the filtration chamber free board ಇದು water depth of 1 meter dimension ಬೇಕಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ this is 0.4 meter 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ dimension linear this depth is 1 meter this depth is also how much 1 meter this depth is gravel 0.6 meter this depth is 0.3 meter ಈ ಥರ ನಾವೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಹೋರಿ
F8 ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆರ್ಥೋ ಆನ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ತೋರ್ಸು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ, ಲೀಡರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ. F8 ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಆರ್ಥೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫ್ಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೈನ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ಕಾಪಿ ಅಂತ ಅಲ್ರಿ, F3 ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆತಲ್ಲ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಯ್ತಲ್ರಿ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ನು ಸಹ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಲೋ ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ರಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕೇಲ್ಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 2 ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಆತ್ರಿ ಇದು ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಗ್ರಾವಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಗ್ರಾವಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬರೋದು. ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ್ರಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ನೇಮನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆತ್ರಿ, ಪೇಪರ್ ಸೈಜ್ A4 ಅಂತನ್ರಿ, A4 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, A4 ಆತ್ರಿ. ಸೆಂಟರ್ದ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಂಡೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.